Madame, Monsieur, bonjour, merci de nous rejoindre. À la une de l'actualité, le président de la République, Abdelmajid Tebboune, a accordé hier, dans le cadre de ses rencontres périodiques régulières avec la presse nationale, une entrevue à des responsables de médias nationaux, lors de laquelle il a abordé nombre de questions nationales et régionales. Dans l'actualité également, l'inauguration officielle de l'établissement de promotion et de gestion des structures d'appui aux start-up Algeria Venture par le Premier ministre Abdelaziz Djerad. Zoom ce matin sur les principales missions de l'Office national des droits d'auteur et droits voisins, ONDA, qui œuvre sans cesse à la collecte des redevances pour les distribuer ensuite aux auteurs et ayants droit. Bienvenue à tous. Le président de la République, Abdelmajid Tebboune, a accordé hier, dans le cadre de ses rencontres périodiques régulières avec la presse nationale, une entrevue à des responsables de médias nationaux, lors de laquelle il a abordé nombre de questions nationales et régionales. Lors de cette entrevue, le président de la République a indiqué que le changement du gouvernement interviendra immédiatement après les élections législatives en fonction de l'issue de ces échéances. Je vous propose de l'écouter. ما بغيش نغير الحكومة كلها لأن احتراما للشعب. احنا ناس ديمقراطيين، مانيش انا فارض نفسي على، احنا ماشيين على ابواب انتخابات تشريعيه، والدستور صريح. اذا كان الانتخابات التشريعيه توصل الى البرلمان اغلبيه معارضه هما يقترحوا رئيس حكومه تاعهم. في حاله ما الاغلبيه تكون مسانده لبرنامج الرئيس، ندير وزير اول ينسق ما بين الوزراء اللي نعينوهم. اذا نمشي نغير حكومه دروك كلها منا على 3 شهور ان شاء الله. لما ننتهي من الانتخابات التشريعيه لازم تغيير، ضروري تغيير الحكومه. اذا يوقع فيه نوع من نقولوا عدم استقرار وماشي مليح. Et concernant le Hirak, le président de la République, Abdelmajid Tebboune, a affirmé que les revendications du Hirak populaire authentique ont été satisfaites pour la plupart. Je vous propose de l'écouter. اليوم رانا في السنة الثانية، في الذكرى الثانية نتاع الحراك. شعب ربما خرج باش يذكر فإن الذكرى تنفع المؤمنين، يعني باش ما ينسوش في ناس اخرين اللي خرجوا لاسباب اخرى، مش كاع كلهم مع المطالب نتاع الحراك الاصلي. نتذكر ان الحراك الاصلي كان واضح، يعني الطلبات نتاعو تقريبا اغلبها تلبات. رانا نقولوا النظام الجزائري واضح، خرج الشعب للشارع، تبنينا الشعب مشى للانتخابات، فضل التغيير المؤسساتي. ونذكر فقط أن مهما كان الحجم تاع الناس اللي ينادوا بكذا بكذا، أنا عندي اللي مشاو باش ينقذوا الجمهورية يكونوا فيه انتخابات رئاسية 10 ملايين، مش 500,000 ولا 100,000 ولا 200,000. الجماعة هادو نتاع المناطق اللي كانت محرومة، سميها مناطق نائية، سميها مناطق الظل، سميها 8 ملايين و500. هادو السند الحقيقي والصامت لرئيس الجمهورية. إذن كل مواطن عنده الحق ينتقد، عنده الحق يدير، ولكن احنا نمشوا بالشيء اللي التزمنا به. أنا يحاسبني مواطن أو مجموعة من المواطنين إذا كان خرجت على الالتزامات نتاعي.
Le président de la République a précisé que la grâce présidentielle qu'il a décidée récemment a concerné les détenus accusés de calomnie et d'insultes envers des institutions de l'État, et ce afin de franchir une nouvelle étape. Écoutons le président de la République. احنا كان لابد أن ناخذ قرارات لأن فيه البعض اللي كانوا في السجن في الفترة اللي قبل الانتخابات الرئاسية، فيه اللي من بعد، فيه سجناء الرأي هما يقولوا سجناء، ربما من غير واحد ولا اثنين ولا ثلاثة، ما كانش سجناء الشتم والقذف والتجريح أغلبهم، يعني يسب في مؤسسة الدولة ويقذف ويجرح وكذا، هذه كل تطبق عليهم قانون، ولكن رغم هذا قال عفى الله عما سلف، ندخلوا في مرحلة جديدة وعلى أساس على من موقع قوة مش من موقع ضعف. هنا متوجهين اليوم إلى انتخابات تشريعية. يا أخي أنت كنت تفضل هالمحك عطاك الشعب الأصوات نتاعو، دخل المجلس الشعبي الوطني ودي الحكم وقرر ودير لجان رقابة ودير لجان تحريات ودير وارفض القانون تاع الرئيس وارفض هذه وارفض هذه، تفضل. هذا هو الجانب. أما كما يقولوا بالعامة اللي بعد على الزازا يسحب روحه رقبة والحديد قياس. Le président de la République, Abdelmadjid Tebboune, a affirmé que l'armée nationale populaire a atteint un niveau de professionnalisme qui la tient à l'écart de la politique. Écoutons le président de la République. السياسة راه للسياسيين، هذا الشعار ما تغيرش منذ 15 سنة، من اللي بداوا لي ستاج نتاعهم في دول افريقيه، في دول اوروبيه، في دول يدوهم ويلموهم، كيفاش تكسر النظام من داخل. ها هما الشعارات مدنيه مش عسكريه، كذا وكذا وكذا، ما تغيرش. الجيش نعتقد ان الجيش وصل درجه نتاع الاحتراف والمهنه والمهنيه بعد على السياسه تماما. ما اعتقدش ان في العالم الثالث فيه جيش منضبط ووطني ويساير ويطبق في التعليمات تاع الرئيس كما الجيش الجزائري. Le président de la République a révélé l'existence d'une contre-révolution qui tourne avec l'argent sale afin de semer le marasme et démoraliser le peuple. Je vous propose de l'écouter. فيه ثورة مضادة بالمال الفاسد وناس متواطئين مع الناس المقبوض عليهم إلى آخره، ولكن رانا لهم بالمرصد ما يقدروش ينجحوا، لأن قلت لك اليوم أغلبية تاع الشعب طالبوا نهار 22 فبراير الجمعة اللي من بعد كانوا 12 مليون جزائري في الشارع، منهم 10 ملايين مشاو للانتخابات. فهمت؟ إذا هادو ما تسمحش فيهم في صوتهم باش تتبع الناس هادو اللي تاع الثورة المضادة، يخلصوها غالية. قال لك أنا ما نمضيش، خايف نمضي يدوني للحبس، لأن اللي شكون هذا اللي مضى قرار إداري ولا تخلص؟ يعني كيف تمثل روحك للناس اللي مسوا ثروات الشعب وثروات كذا. تاع البنك في راح يقول لك اودي انا لو كان نعطي قرض غدوه يحاسبوني. داخله في الثوره المضاده، داخله في التشكيك ويخوفوا في الناس ويرهبوا في الناس، ولكن خدمتنا هو اننا الناس نعاودوا نتصلوا بهم نشجعوهم كذا. اليوم بدات الامور تتفاجأ، يعني انا نقول لك اليوم لما في الاقتراع شعبي، ونادرا ما تشوف دستور يفوت ريفرندوم، نادرا، الا في الدول متقدمه جدا في الديمقراطيه. يجي يقول له رد بالك تفوتي، كنت تفوتي غدوه يقبضوك، راه خلاص هذاك مشى سيفيني وما يرجعش، وهذه ما كان حتى فرصه يمنعوها باش
باش يشكوا المواطن في المستقبل تاعو. Le Premier ministre Abdelaziz Djerrad a procédé ce matin à l'inauguration officielle de l'accélérateur de start-up Algeria Venture basé au niveau du parc des Grands Vents de Ouled Faït à Alger en présence de plusieurs membres du gouvernement, de représentants d'institutions financières de Sonatrach, d'opérateurs économiques publics et privés et de start-up. Djerrad a visité une exposition de start-up activant dans différents domaines organisés à cette occasion. Et puis en marge de cette cérémonie d'inauguration, une convention de coopération sera signée entre le ministre de l'Énergie et des Mines, Mohamed Arkab, et le ministre délégué auprès du Premier ministre chargé de l'économie, de la connaissance et des startups, Yassine Ouellit. أولا الصفقات في الخدمات السيرفيس هذه أكد عليها السيد رئيس الجمهورية حتى في المجلس الوزراء الأخير وتكلم مع السيد وزير الطاقة، وهذا يعني كل المؤسسات اللي تتعامل مع الشركات في هذا المجال هذا. مش معقول أنه الصفقات هذه تكون بهذه السهولة ونخرج العملة الصعبة نتاعنا، الوغ كاين لهنا إمكانيات. كاين مؤسسات مثل نتاعكم كثير من المؤسسات اللي عندها القدرات باش تكفل بالجانب هذا نتاع وهذه نقطة مهمة. إذا التقليص تاع كي تقول لي 91% هذه شيء مبالغ فيه كثير. لازم التقليص يكون على الأقل تبقى 10 20 30% في حالات يعني خاصة. الباقي لازم الشركات الوطنية هي تكفل بهذه. النقطة الثانية هو درك انتم مع البحث العلمي لازم يكون عندكم فرع دائما ديبارتمون نتاع البحوث والدراسات، هذا هو اللي يعمل للمستقبل، فهمتني. والتعامل مع الجامعات الجزائرية، فهمتني، ومع المخابر الجزائرية، مع وحدات البحث، مع باب الزوار، مع سطيف، مع وهرن، مع قسنطينة، مع كل الجامعات الجزائرية فيها قدرات، ولكن ماناش عارفينها القدرات هذه. لازم نديروا دراسة عميقة كل الامكانيات وديروا شغل بوتان اللي كل المخابر تتصلوا بهم وتتعاملوا. هذا خاص بك انت وخاص بكل الشركات هذه الناشئه اللي لازم تتعامل. ثالثا عندك نقطه مهمه اللي ضفتها، هي الان العمل في الذهاب الى افريقيا، هو العمق نتاعنا الاستراتيجي. البارح مع الصحفيين الرئيس الجمهوريه تكلم على افريقيا. نحن بلد افريقي، سمعتني، وقوة إفريقية، هذا واقع مش وهم. وبالتالي لازم هذه القدرات هذه وهي قوة إفريقية سلمية تريد التسليم والتعامل مع الدول الإفريقية الأخرى. لذلك لازمنا نستعمل كل هذه الطاقات نتاع الابتكار وتاع الدراسات وتاع التفكير. Dans une allocution adressée à cette occasion, le Premier ministre a affirmé que cet accélérateur est le premier du genre en Algérie et que le soutien des startups est une des urgences du président de la République. Je vous propose de l'écouter. يسعدني أن أقوم اليوم معكم بتدشين أول مسرع للمؤسسات الناشئة في الجزائر، الذي نؤكد من خلاله مرة أخرى أن دعم ابتكار والشراكة والشركات المبتكرة يشكل أولوية من برنامج السيد رئيس الجمهورية لبعث نموذج اقتصادي جديد يرتكز على التكنولوجيات الجديدة والاقتصاد المعرفة. إن الجزائر تواجه اليوم تحديات اقتصادية واجتماعية كبيرة يستوجب رفعها بإدماج المعرفة والابتكار في صياغة أي رؤية استراتيجية تنموية، وهذا من خلال دعم المؤسسات الناشئة ذات النمو السريع، حيث تم وضع إطار تنظيمي وقانوني لتأطير نشاطاتها واستحداث صندوق الاستثمار لتمويلها. بهذا التدشين على دعمنا للمؤسسات الناشئة من خلال إطلاق مسرع خاص بها بإمكانيات مادية ونمط تسيير مطابق للمعايير الدولية.
Les mesures de confinement partiel à domicile de 22 h au lendemain à 5 h ont été reconduites pour une durée de 15 jours supplémentaires à compter d'aujourd'hui dans 19 wilayas par le Premier ministre Abdelaziz Jarrad en application des instructions du président de la République Abdelmadjid Tebboune dans le cadre de la lutte contre la propagation du Covid-19. Les wilayas concernés sont Betna, Biskra, Blida, Bouira, Tébessa, Tlemcen, Tizi Ouzou, Alger, Djidjel, Sidi Blabès, Constantine, Mostaganem, Sila, Oran, Boumerdès, Ataref, Tissemsil, Taïnt Mouchent et Relizen. À cet effet, le gouvernement réitère ses appels de prudence en direction des citoyens, notamment devant le risque actuel de circulation du nouveau variant du Covid-19 à travers le monde et en appelle à la responsabilité individuelle et collective de tous pour poursuivre avec autant de détermination la mobilisation et la discipline qui ont permis jusque-là d'aboutir à la stabilisation de la situation épidémiologique dans notre pays. Le ministre de l'Intérieur, des collectivités locales et de l'aménagement du territoire, Kamel Beldjoud, a procédé ce matin à l'installation du Wali d'Ain Salah promu en wilaya à part entière. Nous sommes réunis aujourd'hui pour la cérémonie d'installation du Wali de Ain Salah, M. Ibrahim Rmird, et ce suite à la décision du président de la République, Abdelmadjid Tebboune, de promouvoir les 10 circonscriptions administratives du Sud en wilaya à part entière. Et le ministre de l'Intérieur, des collectivités locales et de l'aménagement du territoire, Kamel Beldjoud, a procédé également à l'installation du Wali de Timimoun. L'association Génération Entraide offre des aides alimentaires aux personnes fragiles financièrement par l'avènement du Covid-19. Partenaire de plusieurs institutions dans sa ville, elle a lancé un appel en direction du consulat à Pontoise via Facebook pour mener des opérations à destination des étudiants algériens. La correspondance de Afaf Belouchet. Saïdi s'apprête à rejoindre ses camarades bénévoles de l'association Génération Entraide à Argenteuil, où ils doivent récupérer les colis d'aide alimentaire pour les acheminer vers le consulat d'Algérie à Pontoise. Ici, ce sont les étudiants qui vont en bénéficier, de même qu'ils obtiendront une aide financière débloquée par le consulat avec le concours d'autres associations. On va essayer avec nos réseaux de vous trouver du travail, parce que je sais que beaucoup parmi vous ils sont en galère. Et nous on va essayer de vous trouver du travail. C'est ce que vous avez besoin. Non. Comme ça, votre pays fait quelque chose pour vous. Vous n'êtes pas abandonné, vous n'êtes pas seul. Casser l'isolement autour de ces étudiants inscrits aux universités de Rouen et Cergy-Pontoise, c'est le but affiché par la consul, à commencer par l'isolement psychologique en organisant un déjeuner collectif au menu bien de chez nous. Ça fait chaud au cœur quand même de les étudiants algériens qui sont en France et donc ça fait plaisir. Je dirais qu'on se sent un peu chez nous. Voilà. Au-delà, plus que leurs camarades français, les impacts de la crise sanitaire sont aux dimensions multiples, particulièrement pour les étudiants en première année. les conditions de vie ماشي كيف ثالثة تجي وما عندك وين تبات ما عندك والو ما عندك ني لا فامي تاعك ما عندك والو. On est tout le temps confinés chez nous, de regarder le PC de 8h jusqu'à 18h. Tout est fermé pour travailler ou pour sortir, même pour voir des gens, on n'a pas trop le droit, du coup c'est pas vraiment facile. Du côté par exemple تاع la formation هذه باه يقراو en distanciel. احنا ما راناش موالفين نقراو distanciel donc ما همش bien. On a vraiment beaucoup de difficultés à trouver du travail avec cette crise sanitaire. Et aussi nos titres de séjour, ils nous ont attardés. J'allais passer un entretien d'embauche. Je suis arrivée à l'entretien. On m'a posé une seule question. On m'a dit que vous êtes de quelle nationalité. Je disais que j'étais algérienne. Et l'entretien malheureusement était annulé parce que la directe refusait de me fournir l'autorisation
l'organisation de travail. Il y a aussi les alternances, les stages, on galère pour trouver des stages aussi. Des difficultés qui pèsent sur ces jeunes adultes que la consul d'Algérie à Pontoise tente d'alléger de façon durable et non seulement à travers des colis alimentaires. Il s'agit d'un vrai problème. Il y a un problème, il faut résoudre. Et résoudre ce problème, pas uniquement donner des aides, mais aider ces étudiants à trouver du travail, à les mettre en contact avec les autres associations, parce que je vois que je suis contactée par plusieurs associations. Et j'ai organisé cette journée pour ne pas uniquement donner de l'aide financière ou de l'aide morale à ces étudiants, mais de les aider même dans l'avenir. Et c'est sur l'engagement du tissu associatif de cette circonscription que le consulat compte s'appuyer en assurant régulièrement des aides financières ou alimentaires, certes, mais surtout en soutenant activement ces étudiants dans leur recherche d'emploi. Le ministre de la Poste et des Télécommunications, Brahim Boumzar, en visite dans les zones d'ombre, dans les hauteurs de Bouhriz, à l'ouest de Tipaza, où le réseau de téléphonie mobile Mobilis a été lancé. Boumzar a à cette occasion visité le site réservé à la réalisation du système 4G au profit de 4 zones d'ombre, au profit d'une population d'environ 4000 habitants. Walid Yousfi. C'est la fin du calvaire pour les habitants de Bouhriz. Après plusieurs années d'absence de couverture réseau, ils voient enfin le bout du tunnel. Une antenne relais a été fraîchement installée sur les hauteurs de ce village au grand bonheur de ses habitants. La prochaine étape, selon eux, l'ouverture d'un bureau de poste dans la région. Nous pouvons enfin passer des appels sans pour autant s'éloigner ou passer des heures à rechercher un endroit couvert par le réseau. Ce bureau de poste a été construit dans les années 90, mais il n'a malheureusement jamais pu ouvrir à cause de la décennie noire. Nous espérons qu'il ouvrira très prochainement. Nous avons eu une discussion avec le Wali et nous avons décidé d'ouvrir ce bureau de poste dans les plus brefs délais. Cela contribuera à désenclaver la région d'Ahriz et les zones environnantes. Lors de sa visite de travail dans la région de Tipaza, le ministre de la Poste et des Télécommunications, Brahim Boumzar, a mis l'accent sur l'importance d'assurer une couverture réseau 4G optimale au profit des habitants de la région. C'est une wilaya touristique et agricole qui a beaucoup de moyens. Et malgré cela, la couverture du réseau 4G ne dépasse pas les 30% en 2021. La bande passante actuelle n'arrange en rien les personnes qui habitent ici. Nous avons demandé au directeur de wilaya de correspondre avec l'autorité de régulation pour revoir et accélérer le calendrier du déploiement du réseau 4G. À l'issue de sa visite, Brahim Boumzar a déclaré qu'un projet était en cours visant à améliorer la connexion Internet en Algérie et passer ainsi de 2 à 4 mégas sur l'ensemble du territoire national avant la fin de l'année. Dans l'actualité internationale, plus exactement sur les territoires sahraouis, l'APLS mène de nouvelles attaques contre les forces d'occupation marocaines. Plusieurs bombardements ont eu lieu dans plusieurs zones occupées par les forces d'occupation marocaines. Yanis Aït Belkacem. De nouvelles attaques ont eu lieu dans la soirée d'hier contre les positions de l'armée d'occupation marocaine tout le long du mur de la Honte par les unités de l'armée populaire de libération sahraoui. Les combattants des unités de l'armée populaire de libération sahraoui ont aussi mené un bombardement contre les sites des forces d'occupation marocaines dans la zone d'El Aria, dans le secteur d'Etouiziki, ainsi que sur les bases des soldats d'occupation stationnés dans le secteur d'Etouiziki, selon le communiqué du ministère sahraoui de la Défense. D'autres bombardements se sont poursuivis contre les forces d'occupation marocaines retranchées dans la zone d'Akwira ou d'Ablel dans le secteur de Mahbes ainsi que dans la région de l'Aqsabt dans le secteur d'Etouizigi. Dans la zone de Ras Bni Amira dans le secteur d'El Forsia, un violent bombardement a eu lieu contre les positions des soldats d'occupation marocaines. Même chose dans le centre, dans la zone de Ras Benzaka dans le secteur d'El Forsia, ajoute la même source. Les attaques de l'armée populaire de libération sahraoui se poursuivent toujours contre les forces d'occupation marocaines qui ont subi davantage de pertes en vie humaine et matérielle le long du mur de la Honte, conclut le communiqué. Le reste de l'actualité à l'étranger en bref avec Bouchra Boy.
Le sourire aux lèvres, malgré une fatigue apparente, les centaines d'adolescentes enlevées vendredi dans leur pensionnat de Djangebe, dans le nord-ouest du Nigeria, sont soulagées d'avoir été libérées de leurs ravisseurs. Après 3 jours de captivité, les 279 adolescentes ont été conduites au siège du gouvernement de Zamfara pour pouvoir ensuite retrouver leur famille. Une enquête policière est en cours. Pour rappel, il s'agissait du 4e enlèvement de masse d'écoliers en moins de 3 mois dans le nord-ouest du Nigeria. Toujours au Nigeria, 7 personnes ont été tuées et une autre blessée dans des attaques distinctes contre des villages dans l'état nigérian de Kaduna, au nord-ouest du pays. Accusé d'avoir aidé l'ancien patron de Renault Nissan Carlos Ghosn à s'enfuir de Tokyo vers le Liban dans des conditions rocambolesques en décembre 2019, un ancien membre des forces spéciales américaines reconverti dans la sécurité privée et son fils ont été extradés au Japon. Les 2 hommes qui sont arrivés aujourd'hui au Japon devront comparaître devant la justice nippone. Un 3e complice présumé d'origine libanaise est toujours recherché. Atteignant plusieurs kilomètres d'altitude, cette immense colonne de fumée dans le ciel a été recrachée par le volcan indonésien Sinabung, entré en éruption ce matin. Situé dans l'ouest de l'archipel sur l'île de Sumatra, le Sinabung gronde depuis 2010 et a connu une éruption mortelle en 2016. L'Office national des droits d'auteur et droits voisins, l'ONDA, œuvre sans cesse à la collecte des redevances pour les distribuer ensuite aux auteurs et ayants droit. Zoom sur les principales missions de cette institution avec Saïda Maïf. Une des principales missions dévolues à l'ONDA, l'Office national des droits d'auteur et droits voisins, est la collecte des redevances auprès des exploiteurs des produits des artistes et de les redistribuer ensuite aux auteurs, producteurs, compositeurs et tout autre ayant droit. Je précise bien, ce n'est pas l'Office national des droits d'auteur qui impose, c'est la loi algérienne de par le monde. Il existe donc des obligations envers tout usager. Donc, en contrepartie d'une utilisation d'une œuvre de l'esprit, de payer une redevance. Concernant l'activité préservation du patrimoine, en plus de certaines éditions concernant des livres sur le patrimoine musical ou le patrimoine donc, de certains terroirs à travers le territoire national, l'ONDA a procédé depuis longtemps à l'enregistrement de coffrets donc, de plusieurs genres de musique, de toutes les régions d'Algérie. Face à la crise sanitaire qui sévit, une aide d'un montant de 30 000 dinars a été octroyée aux artistes impactés par la pandémie. Cette année, surtout 2020, suite à la pandémie qui a touché le monde entier, donc, nous avons donc, notre communauté donc, des artistes qui a été prise en charge par l'Office national des droits d'auteur dans le cadre donc, des aides exceptionnelles dues au gel de l'activité de ces artistes. Donc il y a eu tout un processus donc, qui a été installé suite à donc, des instructions bien sûr par la tutelle donc, qui touche à un monde beaucoup plus large. Outre la structure chargée de la perception et du contrôle du marché DCR, l'ONDA est composée de 2 autres structures opérationnelles, à savoir celle dédiée à la documentation des œuvres et la répartition des droits d'auteur et celle consacrée aux droits voisins. Dans notre direction, on reçoit les déclarations des œuvres des auteurs, donc des œuvres soit pour la simple protection, soit pour la gestion collective. Donc pour la simple protection, c'est les auteurs qui gèrent les droits, tels que les œuvres éditées, les œuvres graphiques. Donc l'ONDA gère uniquement la protection de ces œuvres. Par contre, pour la gestion collective, c'est l'ONDA qui gère les droits. On les appelle droits voisins parce qu'ils sont voisins des droits d'auteur. Ce sont les droits des artistes-interprètes pour leur interprétation, donc pour leur jeu de rôle, pour le comédien, le musicien, le chanteur, la voix, donc le narrateur, tout ça c'est la famille. C'est la première famille d'ailleurs. La deuxième, c'est les producteurs de phonogrammes et de vidéogrammes, donc ce sont les investisseurs
qui investissent dans le domaine de l'art. L'ONDA, cette institution du secteur de la culture, planche également sur la préservation du patrimoine, la protection du domaine public, ainsi que l'aide à la création et la promotion culturelle. Et c'est la fin de cette édition. Merci de votre attention. Tout de suite, les prévisions météo avec ML Aribi. Excellente suite de programme sur Canal Algérie.